Hello guys, welcome to P-Learning. মোৰ নামটো সুৰজ মহন্ত মই কটন ইউনিভাৰ্সিটি গ্ৰেজুৱেচন কৰি আছো with geology as my honor subject আৰু এবাৰ মই সেকেন্ড চেমৰ মই প্ৰাগজ্যোতিকা সৰুপাই পঢ়িছিলো নাৰ্সাৰী পাই আৰু মই এইচএছ ৰ বেচ আছিল 2017 to 2019 so means last year মই পাছ আউট হৈছো প্ৰাগজ্যোতিকাৰ পৰা তোমালোকে এটা সবে ভাল ইনিশিয়েটিভ লৈছে বিকিছে শুনিছা গম পাইছে সবে P-Learning So guys, আমি এটা first saw what is atom. Atom are considered to be the smallest unit of the matter. Hol. Smallest unit of the matter. Smallest unit of matter বুলি কলে আমি কি বুঝো? সব particles, সব matter মানে যিকোনো বস্তু পৃথিৱীত যিয়ে হওক এটা সৰু সৰু বস্তু পৰা ফৰ্ম হয়। মানে for example আমি ওয়ালখন কনসিডাৰ কৰিলো। হল। ওয়ালখন বনাওঁতে বহুত কিবা কিবি বস্তু ইউজ হৈছে ফৰ এক্সাম্পল ৰড ব্ৰিক ইউজ হৈছে স্যান্ড ইউজ হৈছে সিমেন্ট ইউজ হৈছে হল কিন্তু মেইন ইয়াৰ ইউনিটটো কি হৈছে এটো হৈছে ব্ৰিক সো আমিখন যদি ডাঙৰ ওয়ালখন আমি কনসিডাৰ কৰো ব্ৰিক আৰ কনসিডাৰড টু বি দ্য স্মলেষ্ট ইউনিট অফ দ্যাট ওয়াল সো এক্স্যাক্টলি মানে সিমিলাৰলি সব বস্তুটা একে কথা হয় আমি যদি মাৰ্কাৰটো কনসিডাৰ কৰো মাৰ্কাৰটো কিছুমান ইমানে ফাইন পাৰ্টিকলছ আছে যোনবিলাক আমি negligible মানে চকুৱে দেখা নাপাও সো হে negligible particle বিলাক মানে কম্বাইন হয় এটা ডাঙৰ সাবস্টেন্স বা যিকোনো এটা মেটাৰ ফৰ্ম কৰে এটা স্কুলত কৰা তোমালোকে এটা দেখি থকা চক পেন্সিলডাল চকডাল যদি আমি এনেকে ভাঙি দিও কিছুমান পাউডাৰ ফৰ্ম ওলাই যায় হল হে পাউডাৰ ফৰ্মটো আৰু যেতিয়া ফাৰ্দাৰ সাবডিভাইডেড কৰিব এটা এনেকুৱা স্টেজ পামগে আমি এটো যেতিয়া আমি চকডালৰ ফাৰ্দাৰ সাবডিভাইডেড কৰিব নোৱাৰো আৰু হে নেগলিজিবল দ্যাট undivided particle is called as to be atom so from this we can conclude that atoms are the smallest unit and they are the finest particle in the matter and আমি গম পালো atom discover হল atom কি হয় আমি গম পালো খিনি Next, scientists of 19th century measure challenge to describe the structure of the atom and also to describe its property. So, different scientists carry experiment after experiment to find out is there any charged particle in the atom to describe the structure of the atom mainly. Different activities were carried out. So, আমি the activity conduct কৰি চাও দে এখন dry comb লোৱা তুমি dry comb খন তুমি dry hair অলপ rub কৰা হাতেদি তাৰপিছত অলপ সৰু পেপাৰ টুকুৰা কৰি লোৱা তাত এখন দি চাবা এটা দেখিবা যে কমখনত পেপাৰবোৰ ষ্টিক হৈ লাগি ধৰিলে সো তাৰপৰা আমি গম পাম যে এইটো ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্জ অফ হৈছে সো ঠিক তেনেদৰে জে থমসন নামৰ এজন সাইন্টিষ্টে 1900 means জে থমসন in the year 1900 conduct an activity and he find out that in the atom there is presence of some negatively charged particle which he called them as electron. So, J.J. Thomson 1900 electron নামৰ এটা negatively charged particle atomত আছে বুলি ক'ব পাৰিলে so means that electron to atomৰ ভিতৰত ঘূৰি থাকে হল আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰেজেন্ট এটমত দিব পৰা কাৰণে তেওঁ 1906 ত নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ইন ফিজিক্স yes guys ফিজিক্সত নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে so 1900 electron is called Thomson. So tar agote means in the year 1886 another scientist named E. Goldstein he conducted an activity and found that some positively charged ray passed through a canal ray and he called them to be a cathode ray which are the which result that there are some which result that there are some positively charged particle present in the atom and he called them as protons.
এপা আমি দুটা কাম পালো এটা হৈছে জে থমসনে ইলেক্ট্ৰন ডিসকভাৰ কৰিলে ইন দা ইয়াৰ 1900 and they are represented by this symbol আৰু 2 নম্বৰতে ই গোল্ডষ্টাইনে 1886 proton discover korile and they are positive charged particles. So erota discoverable electron or proton erota here. So another experiment carried out and they found that the mass of the proton is 2000 times greater than the mass of the electron. Means proton jonto mass hoy protonor mass to 2000 times electron ke beshi hol boli koise aru hetu pa ami eta koise je electronor mass to oda negligible boli compare kora hoy aru protonor mass ke karone ta 2000 times greater hoy. So ekhine asla first introduction to electron proton discover leke ekhine introduction asil. Next ami sam the structure of the atom. This chapter we will basically learn about 3 different structures that are proposed by 3 different scientists. They are Thomson model of an atom, Rutherford model of an atom, and Niels Bohr model of an atom. We'll go in details one by one. So, structure of atom. Number 1, Thomson model of atom. Next one is Rutherford model of atom, and the last one is Bohr's model of an atom. So first we'll go in details about the Thomson model of an atom. Okay, so these are the 3 models and we'll go in details one by one, one after another. So first let's see what Thomson proposed to us. Thomson model of an atom. Thomson was the first to propose about the structure of the atom. So he proposed that in atom a positively charged pair is there in which some negatively charged particles was embedded in it. That means এটা positively charged pair থাকে আৰু pair টোৰ মাজত কিছুমান negatively charged particle সোমাই থাকে আৰু হেবিলাক হৈছে electrons. Negatively charged particle যোনবিলাক হৈছে হেবিলাক হৈছে electron আৰু positively charged particle যোনখিনি থাকে হেখিনিকে proton বুলি কয়. Thomson model of an atom to আমি এটা watermelon লগত compare কৰিব পাৰো. Watermelon to যদি আমি চাও watermelon to সবেটো খাইছা সাগে খাওৰে red কিছুমান portion থাকে খোৱা portion থাকে হে আমি red portion to খাও আৰু red portion to মাজত কিছুমান black seed থাকে. So যোনটো red portion হয় হে red portion to যদি আমি sphere to বুলি ধৰো এতিয়া যোনবিলাক black color seeds থাকিব হেই watermelon to মাজত হেখিনি আমি এটা ইলেক্ট্ৰন বুলি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো. এই seed খিনি এবিলাক আমি এটা ইলেক্ট্ৰন বুলি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো. আৰু এটো হৈছে পজিটিভলি চাৰ্জড pair which can be compared to the protons that are present. So আৰু এটা আমি এক্সাম্পল লওঁ এটা ড্ৰাই কেকত আমি ডিফাৰেন্ট ফ্ৰুটস ইউজ কৰো যেনেকে চেৰি সৰু টুকুৰা ইউজ কৰো কাজু কিবা কিবি তেনেকে ইউজ কৰো হয়নে হেকিনি যদি চাও কেকটোৰ ভিতৰত এটা সৰু পাৰ্টিকল সোমাই থাকে. সো কেকটো আমি এটা যদি প্ৰটন বুলি ধৰি লওঁ বা স্পেয়াৰটো গুটে কেকটো এটা স্পেয়াৰ হিচাপে প্ৰটন বুলি ধৰিলে তাত যোনখিনি ফ্ৰুটস পাৰ্টিকল সোমাই থাকিব যেনে এটো যেনিবা চেৰি এটো যেনিবা
কি কাজু হওক কিবা হওক তেনেকে সেইখিনি এটা ইলেক্ট্ৰনছ বুলি আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো সো এটা এটা সিম্পল মডেল সো থমসন আমাক যে ক'লে যে atom comprised of a positively charged pair in which negatively charged particles are embedded in it. According to Thomson, now Thomson proposed that an atom consists of positively charged sphere in which negatively charged particles are embedded in it. Secondly, magnitude of electron and proton is equal, which makes the electron which makes the atom electrically neutral. So যোনবিলাক এটম আৰু ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰোটন থাকে ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰোটন বিলাকৰ ম্যাগনিটিউড বিলাক সমান হয় সো সেইকাৰণে atom is neither positively charged nor negatively charged, it is electrically neutral as a whole. So next we some the model that is proposed by Rutherford, which is known as Rutherford model of an atom. Number 2, Rutherford model of an atom. So guys, na Rutherford কি কৰিছিল? Rutherford এখন গোল ফয়েল লৈছিল। বহুত ধনী আছিল সেকেন্ড গোল ফয়েল ইউজ কৰিছে নহয় Rutherford মানুহ আমাৰটো মানে গোল পিনিবৰ কাৰণে ইউজ কৰে তাকো বহুত দামী হয় সো এনিৱে Rutherford এখন থিন গোল ফয়েল ইউজ কৰিছিল which was about 1000 atom thick আৰু সেই গোল ফয়েলখনৰ মাজেদি Rutherford এটা হিলিয়াম ৰে পাস কৰিছিল সো সাউন্ড কেনেকুৱা হয় এক্সপেৰিমেন্টটো ন এইবিলাক কিছুমান গোল ফয়েল বুলি গোল ফয়েল এটম বুলি ধৰি ললো আমি মোৰ ড্ৰয়িঙত বহুত বেয়া দেই এখন আমি এখন গোল থিং গোল ফয়েল বুলি আমি ধৰি ললো Rutherford কি কৰিলে কিছুমান হিলিয়াম ৰে ইয়াৰ থ্ৰুদি পাস কৰিব বিচাৰিছিল Rutherford means helium rays বেলেগ একো নহয় alpha ray বুলি আমি শুনিছো না alpha ray পাস কৰিছিল আমাদের so alpha ray is also known as helium ray alpha ray which are also known as helium ray and the charge is means atomic mass is 4 and atomic number is 2 so Rutherford কিছুমান ray এনেকে পাস কৰিছিল পাস কৰোতে তেওঁ অবজার্ভ কৰিছিল যে
পাস কৰিছিল পাস কৰোতে তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছিল যে যিমানখিনি ৰে তেওঁ পাস কৰিছিল গোল্ড ফয়েলৰ মাজেৰে তাৰ ম্যাক্সিমাম ৰে কোনো ডিফ্লেকশন বা কোনো একো স্ক্যাটাৰিং নকৰাকে হে ৰে কিছুমান গোল্ড ফয়েলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল মিন্স ইমান এটো সাইডে যেনেকৈ পঠিছিল হেতু সাইডৰ এই বস্তু আমি তেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিছিল কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ৰে আছিল যোনবিলাক এনেকৈ আহি পেলাই অলপ স্ক্যাটাৰ্ড হৈ পেলাই ইফালে ওলাইছিল মানে ফিউ এংগল মানে তোমাৰ এনেকৈ তোমাৰ ৰেটো আহিছে ৰেটো অকমান এংগলটা বেন্ড কৰি পেলাই এনেকুৱা হৈ পেলাই ইফালে প্ৰডিউস হৈছে ৰেটো মানে ইফালে অকমান এনেকুৱা হৈছে তোমাৰ ৰেটো এনেকৈ আহি পেলাই বস্তুটো এনেকৈ উঠি গৈছে হল এনেকুৱা কিছুমান ৰে পাইছিল বা এনেকুৱা কিছুমান ৰে পাইছিল বা এনেকুৱা আহিছিল মানে এনেকুৱা অলপ অলপ এংগল স্ক্যাটাৰিং হৈ পেলাই ৰেটো পাৰ হৈ গৈছিল আৰু 1 আউট অফ এভৰি 12,000 ৰে তেওঁ পাইছিল যে ইয়াত লাগি পেলাই এটমটো পাৰ হৈ পেলাই আকৌ সেম পাথতে ৰিটাৰ্ণ বেক হৈছিল ভিডিঅ'টো কনক্লুড কৰিলে যে very few alpha particles get deflected by small amount which results in তোমালোকৰ কিতাপত তিনটা পইণ্ট দিয়া আছে তিনটা পইণ্ট চাবা কনক্লুজন তিনটা কিটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই অলপ বেলেগকৈ লিখি দিছো ইয়াত দেই এটা ফটো কনক্লুড কৰিলে যে যিহেতু বহুত কিটাৰে কোনো ডিফ্লেকশন নোহোৱাকৈ ফেলি গোল্ড ফয়েলটোৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছিল সো তেওঁ ভাবিছিল যে এটম এটাৰ মাজত বহুত ফ্ৰী স্পেচ থাকে যিহেতুকে এটা লাইট ৰে কোনো ডিফ্লেকশন নোহোৱাকৈ এফালৰ পৰা ইফালে পাৰ হৈ যাব পাৰে তেওঁ আৰু এটা ভাবিলে যে যেটো very small amount of ডিফ্লেকশন কিছুমান হয় very small angle হেতু কাৰণে ভাবিলে তেওঁ যে যোনটা পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল থাকে হেকিটা বহুত স্মল এমাউন্ট বহুত স্মল সাইজৰ হ'ব পাৰে বুলি ভাবিলে মিন্স the positively charged particles inside the atom occupy very less amount of space. So তোমালোকে কিতাপৰ পইণ্টটা চাবা মই তোমালোকে অলপ বুজিব ইজি হ'ব পাৰে বুলি ভাবি পেলাই মই অলপ বেলেগকৈ লিখি দিছো মিন্স এটো এটা পাৰ হৈ গ'ল ইফালে লাগিয়ে পাৰ হৈ যাব পাৰে ইফালেটো লাগিলে এনেকৈ গুচি যাব সব এই পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো লাগিহে তাৰপিছত পাৰ হৈ যাব তো ভাবিলে যে এই যোনটো পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল থাকিব হি বহুত কম এমাউন্টৰ স্পেচ কনজিউম কৰিব এটো পইণ্টতে আৰু এটা স্টেটমেন্ট দিছিল একেটা মিনিংৰ আৰু এটা স্টেটমেন্ট দিছিল যে যেহেতু এটা ৰেহে আউট অফ 1200 ৰিটাৰ্ণ বেক হয় সো যোনটো পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল থাকে হি বহুতে স্মল হ'ব সো
means he দুটা statement almost correct হয় 3 নম্বৰটো আৰু 2 নম্বৰটো sorry correct বুলি নহয় দুটা same হয় মানে so এইকিটা conclusion দিছিলে ৰাদাৰফৰ্ডে next observation কিটা আমি চাওঁ the observation made by Rutherford to his model. Observation, conclusion, drawbacks. Ekini points aba ekini exam or very important points are. Yapa tomorrow kibada question aibar Rutherford model juntu hoy. Yapa sure question ahe protek bosor. Observation. Observation kita ami hol very few most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection. Very few alpha particles get deflected by small amount one out of every 12,000 atoms get deflected or gets rebound. So tomorrow jodi kode observation ki hoisil Rutherford model to so tomorrow ekita point likhiba ekita point important point hoy buji to paise sage means jin bahut kita re par hoy goise moi juntu agar diagram ta dekhaisil je bahut re par hoy goisil first point kole second point kole je small amount of কিছুমান angle deflected হৈছিল আৰু last point কলে যে 1 out of every 12,000 atom gets rebounded means হে এটা ৰে এনেকে ঘূৰি আহিছিল যোনটো হেতু কথা কৈছে ইয়াত লাগি পেলে যে মেন এটা যে মাজত লাগি যে ঘূৰি আহিছিল হেতু কথা কৈছে সিমিলাৰ ডাইৰেকশন ঘূৰি অহাটোকে সো এটা হৈছে অবজারভেশন অফ Rutherford model of an atom নেক্সট আমি চাওঁ তেওঁ প্ৰপোজ কৰা যোনটো তেওঁ এটা অবজারভেশন বা হেৰিকিটাহে কৈছে তেওঁ মডেলটো কেনেকা হ'ব তো এতিয়ালৈকে আমাক কোৱা নাই হয় নে সো নেক্সট তেওঁ এটা মডেল প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে এটমিক মডেল তো চাওঁ দে এতিয়া আমি এটমিক মডেল proposed by Rutherford. First of all, the statement kita mai likhi losu to inke first question is there is a positively charged center present inside the atom, which he called them to be a nucleus of the atom. কৈছিল যে এটা এটমৰ মাজত এটা যদি এটম হয় এটমটোৰ মাজত এটা পজিটিভলি চাৰ্জ সেন্টাৰ থাকে আৰু এই পজিটিভলি চাৰ্জ সেন্টাৰটোকে নিউট্ৰন বুলি নিউক্লিয়াছ বুলি কৈছিল ৰাদাৰফৰ্ডে এটোকে নিউক্লিয়াছ বুলি কৈছিল আৰু নিউক্লিয়াছতে এটা এটমৰ গুটে মাছটো থাকে বুলি ৰাদাৰফৰ্ডে হেতু লগতে প্ৰপোজ কৰিছিল সো নেক্সট কৈছিল যে ৰাদাৰফৰ্ডে the electrons present in the atom
are revolving around the nucleus. So যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰন থাকে সেই ইলেক্ট্ৰন বিলাক এটা ডেফিনিট পাথত এটা পাথত এটমটো ৰিভলভ হৈ থাকে বুলি কৈছিল, মিন্স নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওকাষে ৰিভলভ হৈ থাকে বুলি কৈছিল। আৰু থাৰ্ডলি তেওঁ প্ৰপৰতে কৈছিলে যে সাইজ অফ দ্য nucleus is very small compared to the size of the atom. So etu jodi sao etute bhalke dekhai disu kuma etute jodi ami sao etu positively charged sphere to thakil ya positively charged center to hol etu hol naam to nucleus boli kole electron nucleus boli kole Rutherford aru etu electrons bila ase boli koise। So size juntu yar juntu size hoy nucleus to he atom to size ke bahut horu boli third point to Rutherford amak kole। So atom to kenoba hobo buji pala ete Rutherford mote, kintu different scientists a model to kintu mani loba bisara nasile bahut scientists because কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট কিছুমান সাইন্টিস্টে কৰিছিল যোনটো এই মডেলটো আমাৰ স্যাটিসফাই কৰা নাছিল। সো ড্ৰবেক্স কিছুমান সব কামত থাকে, ঠিক সেইদৰে ৰাদাৰফোৰ্ডৰ মডেলটো আমাৰ কিছুমান ড্ৰবেক আছিল। সো আমি এই ড্ৰবেক কিটা চাওঁ ৰাদাৰফোৰ্ডৰ মডেলটো কি আছিল। ড্ৰবেক্স অফ ৰাদাৰফোৰ্ড মডেল। এটো যদি আমি এটা এটম বলি ধৰি লওঁ, সো এটা ইলেক্ট্ৰন আমি সাপোজ ইয়াত এটা ইলেক্ট্ৰন ধৰিছো, কি ঘূৰি আছে ফেলে ঘূৰি আছে আমি সব এটা কথা গম পাওঁ যে এটা বস্তু যদি সার্কুলারলি বা যেনেকে হওক কি এটা এনেকে মুভ কৰে এটা এক্সিলাৰেশন প্ৰডিউস কৰে। সো এক্সিলাৰেশন যদি প্ৰডিউস কৰিব এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে ঘূৰোতে এই এনেকুৱা এটা টাইম আহিব যোনটো এনাৰ্জি লুজ কৰিব ডিউ টু প্ৰডাকশন অফ দ্যাট এক্সিলাৰেশন। সো এনাৰ্জি লুজ কৰোতে তাৰ ৰিভলভিং যোনটো কেপাচিটি মিন্স হি যদি বাহিৰে এনেকে ঘূৰিছে তাৰ ঘূৰণ চাৰ্কেলটো কমি আহি এটা টাইমত এই নিউক্লিয়াছটো মাজত সোমাই যাব। তো তেনেকা যদি হয় কেতিয়াওতো আমি এটা এটম ষ্টেবল বুলি ক'ব নোৱাৰিম তেতিয়া, বিকজ এটা ধৰি ইলেক্ট্ৰন আছে, ইলেক্ট্ৰন ঘূৰি যদি নাইকিয়া হৈ থাকে এই পৰ্চনটো এটা হোল হৈ যাব। যদি হোল হৈ যায় কেনেকে মানে এটা এলিমেন্ট থাকিব ন। ইয়াতে যদি মাৰ্কেটৰ চাই এইবোলে ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰি আছে বোলে লাষ্টত বোলে এটা ফুটা হৈ থাকিলে ধৰ কি হ'বগে। সো এই মডেলটো বহুত কিছু সাইন্টিস্টে এইটো ৰিজনত মানি ল'ব পৰা নাছিলে। সো নেক্সট another scientist named Niels Bohr proposed another atomic structure of atom, and it is known as Bohr's model of an atom. Let's see what Bohr tells us about that model of an atom. Bohr's model of an atom. First of all, Bohr আমাক কৈছিল যে যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰন নিউক্লিয়াছটো চাৰিওকাষে ঘূৰে, যেনেকে ৰাদাৰফোৰ্ডে আমাক আগত কৈ থৈছে যে এটা ইলেক্ট্ৰন নিউক্লিয়াছটো চাৰিওকাষে ঘূৰে, বাট ড্ৰবেক্স কিটা পাইছিল যে এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰে। সো ইলেক্ট্ৰনটো লাষ্টত
কলেপ্স হৈ যাব বুলি ভয় খাইছিল সো নিলছ বৰে আমাক ক'লে যে এটা ইলেক্ট্ৰন কিছুমান ফিক্স অৰবিটৰ মাজতহে এই নিউক্লিয়াছটো চাৰিওকাষে ঘূৰিব পাৰিব means এটা ইলেক্ট্ৰন ই যদি ইয়াত থাকে ই এই অৰবিটটো মাজে মাজে ঘূৰিব পাৰিব ই আকৌ আহি পেলাই তোমাৰ বেলেগ এটা অৰবিটত সোমাবহি নোৱাৰিব যদি এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত থাকে হেতু ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ এই চাৰিওকাষে এইটো ডাইৰেকচনতে এনেকে ঘূৰিব পাৰিব ই কোনো কাৰণ এই ইলেক্ট্ৰনটো কোনো কাৰণত ইয়ালে আহিব নোৱাৰে হল সো বৰে কৈছিল যে an electron revolves inside the atom in some discrete path. This when an electron revolves in this discrete path, they does not lose energy. Means যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটো ফিক্স পাথত ঘূৰি থাকিব তেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটো কেতিয়াও এনাৰ্জি লুজ নকৰে সো হি এটা নিউক্লিয়াছৰ মাজত সোমাই যোৱাৰ কোনো চান্স কেতিয়াও নাথাকে এই যোনবিলাক এনাৰ্জি যোনবিলাক ডিসক্রিট পাথ বুলি কৈছে সেই ডিসক্রিট পাথৰ আৰু এটা নাম হৈছে এনাৰ্জি লেভেল এই এনাৰ্জি লেভেল গিটাত কে এল এম এন এনেকে নেমিং কৰে আৰু নাম্বাৰত n ইকুৱেলস টু 1 2 3 4 এনেকে নেমিং কৰে সো এটা এটমত এটো যদি পজিটিভলি চার্জ হয় এটা হ'ব k সেল मतलब मींस k লেভেলৰ এনাৰ্জি সেলডালক k সেল বুলি আমি কম k সেল তাৰ নেক্সট ডাল হ'ব l সেল তাৰ নেক্সট ডাল হ'ব m সেল আৰু ঠিক তাৰ নেক্সট ডাল হ'ব n সেল সো এনেকে কিছুমান ফিক্স পাথত ইলেক্ট্ৰন ঘূৰে বুলি কৈছিল নিলছ বৰে আৰু এতিয়ালৈকে এটুকে আমি সবতকে স্টেবল এটমিক স্ট্ৰাকচাৰ বুলি এটো চেপ্টাৰত আমি গম পালো আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ যিমানবোৰ এটমছৰ স্ট্ৰাকচাৰ কনসিডাৰ কৰে সবে এটুকে আমাৰ স্টেবল বুলি কনসিডাৰ কৰে নেক্সট সো এখিনি হৈ গ'ল স্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আমি তিনটা আছিলে নেক্সট আমি কি কি সাব এটমিক পাৰ্টিকলছ পালো এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰন এটা হৈছে প্ৰটন আৰু 1932 another scientist named J Sedgwick discovered the presence of another charged particle another subatomic particles which he called them to be as neutrons. According to Chadwick, neutrons are the chargeless particles. That means they does not have any charge. But Chadwick stated that the mass of a neutron is equals to mass of proton. So eta atomot neutrons bila nucleus to মাজত সোমাই থাকে বুলি চেডুইক আমাক কৈছে আৰু mass of an atom আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো by calculating the mass of proton plus mass neutrons present
inside the nucleus. So নিউট্ৰনছৰ ওপৰত বেলেগ ইয়াত একো নাই, অকল একনে দিয়া আছে কিতাপত, সৰু পেৰাগ্ৰাফ এটা দিয়া আছে, তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা, বুজি পাবা চাগে। ভিডিঅ'টো চাগে বুজি পাইছা বুলি ভাবিছো বাৰু এতিয়ালৈকে। চ' গাইজ আজি এইকণতে আমি সামৰো। নেক্সট অলপ সৰু পাৰ্ট এটা আছে, সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাম কি হয়। ভেলেন্সি আছে, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰন ইন দ্য ডিফাৰেণ্ট চেলছ, কে চেল, এল চেল, এম চেল, সেইকেইটা চেলত কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট সেইকেইটা আছে, সেইকেইটা আমি চাম। চ' এটা কথা কওঁ, মোৰ এইটো টিচিঙত বা তোমালোকক পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট অপৰচুনিটি হয়। চ' বহুত ভুল হৈছে চাগে মই ভাবিছোঁ, হ'বই ভুল, অভিয়াছলি ফাৰ্ষ্ট কেতিয়াও ভাল নহয় কামটো কৰিলে। মোক নিজে গম পাইছোঁ, মই বহুত মাজে মাজে লাগি ধৰিছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত। চ' একো নাই, তোমালোকৰ দাদা হয় বুলি চাই ল'বা আৰু ভিডিঅ'টো। কোনে ভুল হ'লে বা শুনা, কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকৰ, উইদাউট এনি হেজিটেশ্যন মোক কমেণ্ট কৰিবা। মই চবকে ট্ৰাই কৰিম বুজাবৰ কাৰণে কি হয় বস্তুটো, বা কেনেকৈ পাইছিল, কি হৈছিল। কিবা যদি মোক থাকি গৈছে বুলি ভাবা তোমালোকে সুধিব পাৰা, কমেণ্ট কৰি সোধা, মই একো বেয়া নাপাওঁ, মই বুজাই দিম। আৰু বিকি ছাৰ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ গিভিং মি দিছ অপৰচুনিটি, যে মই যিকণ জানো ক্লাছ 9ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটমত যিখিনি আছিলে, আমাক যিখিনি পঢ়াইছিলে মেমহঁতে, ছাৰহঁতে আমাক স্কুলত যি পঢ়াইছিল, মই সেইকণ মাজে যাতে তোমালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ এই এনেকুৱা এটা টাইমত। এই অপৰচুনিটি দিয়াৰ কাৰণে মই বিকি ছাৰক বহুত থেংকছ কৈছোঁ। চ' গাইজ ষ্টে ছেফ এট হোম।